बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिज़नेस इन्फो में खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वालों को बिलाल का सलाम। आज मैं एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसे फार्म पर पहुँचे हैं। इस फार्म की ख़ास बात यह है कि ये नौजवान सऊदी अरेबिया जाने के बाद वहाँ पर काम करने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद फार्म को बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया और आज ये बहुत खुश है इस फार्म को चलाने के बाद। तो आइए इस नौजवान की मुफीद बातें सुनते हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनसे बात करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछिए। तो आइए आज का प्रॉपर इंटरव्यू शुरू करते हैं। दसो कि तुसी इस कारोबार च किस तरह आए? सर इस कारोबार च इसलिए आए हैं, पहले असी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं। अल्लाह पाक का ये बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने अज उमरे करवाए ने। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। दूसरे नंबर ते गल है भी उत्थे भी बगानी मजदूरी सर बहुत औखी है, तो इन्नी क मुश्किल है कि यानी इंसान इत्थे वाला महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, उत्थों असी आए हैं जिंज भी असी धक्के ठेडे खांदे आके फिर आस्ता आस्ता असी इस काम च आए हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ी सोहनी रोजी दिंदा है, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जबरदस्त है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मलक जुमान साहब। मलक जुमान जी। जुमान साहब ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੇ ਹੈ? कुंदनपुर कुंदनपुर जी। जुमान साहब किन्नी देर ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? माशाल्लाह अगर देखा जाए तो साढ़े तो शुरू तो वाला साहब ही इस काम च, दादा साहब भी, लेकिन साड़ी भी जिन्नी को उम्र होगी तकरीबन शुरू तो इस काम यानी च। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਹੈ? ये माशाल्लाह कोई 2 कनालों की जगह जो वैसे तो काफ़ी है, लेकिन जोड़ी वली है ना वो तकरीबन 2 कनाल। 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੀ। 2 ਕਨਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ये थोड़े सामने ना देख लो डंगर कोई तकरीबन मैं 12-14 आई ने। 12 जी। ਛੋਟੇ ਜਾਪ ਆ ਕੇ वो तो काफ़ी काफ़ी हो जाते, फिर तो 20-25 ਫਿਰ हो 20 ਹੋ जाते। ਜਾਂਦੇ जी ਨੇ। जी। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? सुबह सर जो फजर की अजान होंगी है ना, असी इंशाल्लाह नमाज पढ़ के आ जाने अपने अपने इन्हों अच्छे तरीके नवालने धुआलने, फिर इन्हों धारा शारा कड्ढी दियाँ, पट्ठे शट्ठे सुबह इन्हों रज के पाई देन, पानी शानी डाह के छावें बन छड़ी दियाँ। ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जिन्ना खा लै ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। जी। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? तकरीबन कोई 2 कड़े खा छड़दियाँ। ਅੱਛਾ। अगर देखा जाए तो एक ट्राली, अगर रेड़े के हिसाब नाल जाइए तो 2 रेड़े, एक रेड़ा ज्वार दा जिन्हों चरी कहते हैं जी, तो एक रेड़ा नड़ी घाह स्वांक वगैरह। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? जी अपनी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਚੋਖਰ ਸ਼ੋਕਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋੜੀ ਖਾਲ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਸਿਰ ਕਰਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੋਰਾ ਚੋਕਰ ਰੁੱਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਤੋਂ 600। ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਭਾਈ। ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इजाफी खर्चा है ये मेडिसन वगैरह और देसी इलाज ने, हरियाँ मिर्चां वगैरह, प्याज वगैरह हो गया, अदरक लसन, ये और वगैरह, तेल सरों का दे दिओ, घ्यो दे दिओ इन्हों, देसी घी दिओ इन्हों। ठीक है, वो देन जो तुसीं पाना वो ही इन्हें देना। ये साम दी कमाल, सारा कमाल है और साम दी गल है सारी। जिन्ने अच्छे तरीके नाल दी तुसीं केयर करो तो ये इंशाल्लाह अपना हक नहीं रखदियां, अदा करदियां। बड़ी गल है, बड़ी गल तुसीं सुनाई कि जिन्नी सेवा करो उन्ना ही तुहानूं मेवा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुसीं दस्सिओ कि बचपन तो तुसीं यह काम कर रहे हो तो कोई देसी इलाज जिहड़ा वे तुसीं ज़्यादा देसी इलाज करदे हो या वलैती करदे हो? नहीं देसी। अगर ना पेश जाए तो फिर डॉक्टर वगैरह नूं मंगवाई दा, तो वरना इंशाल्लाह अपने हिसाब नाल ही काम कर ठीक लईदा। है। यानी आप ही तुसीं मेडिसिन किहड़ी आप ही दिंदे हो? मेडिसिन ज़्यादा तो किरमा शिरमा की दवाई निल्स है, आम पता है। ठीक है। अगर बुखार वगैरह होइए तो 5 ग्राम का टीका है। ठीक है। ठीक है, पैरामाइसिन का टीका है, ठीक हो गया। मशहूर तरीन जो आम टीके ने। ठीक है। ते चिचरा वास्ते आयोवेटिन। ठीक है, जी। आयुर्वेदिक। जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਡੰਗਰ ਸੂਣ ਵਾਲੇ। ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਜੀ। 4 ਜਾਂ 5 ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ?
ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਤੋਂ 25 ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ihsan ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਮਸਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਏ, ਫਸਲ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਝੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੱਝ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਖੁੱਲਣ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰਾਟਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ? ਝੋਟੀਆਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਝੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁੱਧ ਝੋਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਟੀਆਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। 2-3 ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਟੀਆਂ ਹੋਣ 2-2 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 12 ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਗਿੱਲੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ, ਅਗਰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਨ ਤੇ ਆਦੀ 2 ਤੋਂ 2.5 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਨਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ 5 ਡੰਗਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 10 ਮਰ ਅਗਰ 5 ਡੰਗਰ ਰੱਖਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਰਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ 10 ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ 15 ਮਰਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਜੇ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਡਰ ਧਰ ਕੇ ਬਾਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਆਏ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਘੰਟਾ ਘਾਟ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਆਪ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਂਦਾ? ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਖਲੂਕਾਤ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲਵਾਈ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਡੰਗਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਇਹ ਵੰਡਾ ਛਾਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਬੀ ਵੰਡ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹਾਲਿਆ ਧੁਆਲਿਆ ਛਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕੇਬੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮਕਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਲ। ਉਹ ਚ ਮਕਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਬੀ ਵੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਚਾਰਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਲੀ ਧਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਚਾਰ ਥਾਨੇ ਮਾਈ ਦੇ 2 ਜਾਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਵਾਈ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਟੈਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੀ। ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਫ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਟੁਰ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਰ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤ ਕੀ, ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਕਾਰ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਛੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਈਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਾਲ ਧੁਆ ਕੇ ਪੱਟੇ ਛੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝਾੜਾ ਪਾਏ, ਨਹਾਲੇ ਧੁਆਲੇ ਬਸ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਖਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਜ਼ਾ, ਵੰਡਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਸਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਨੜੀ, ਘਾਹ, ਘਾਸ, ਇਹ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।